History of English. Guys, if anybody wants to start any kind of task or mission in their own life, for better understanding of that measure, it is better way to focus on origin and source of that object or issue. Because the source and origin can help us to understand that measure, that article very well or properly without being any kind of doubt. Therefore, guys, as we talked about this issue in earlier videos, that English language, if anybody asks us, what do you learn English? Of course, we answer, I learn English language. I made you understand, I familiarize you with the word of language. What does it mean, language? Now it's time to focus on English. What is English? From where English created? Or from where English came, started, its own mission. It can help you to understand the English when you talk to somebody, or if somebody asks you about a story of English exactly. If you're familiar with English and you really didn't know about a story of English, it means that you're nothing and you might not be able to understand someone or make someone satisfied completely or perfectly or truly, guys. Therefore, today in this video, I'm going to talk about history of English. After that, we have generally two types of English. Number one is British and the second one is American English. I familiarize you about varieties that we have got them between these two languages. One is American English and the next one is British English. What differences do we have? Even if I face with American people, just satisfy them, convince to them or convince them that I have no doubt in American English. If you face with the British people, just make them satisfied, consent them, guys, that I have no doubt in British English. Even you can account me as an Englishman, as English boy. Therefore, such kind of sense or giving, it shows your excellence, it shows your diligence. If you face with the British people, if you use American English exactly, you might have misunderstanding there and you won't be able to understand them properly. Or the opposite, if you face with American people, use British accent, it means that you want to do misunderstanding. Therefore, guys, let's come to start from history of English. Then we'll come to differences of varieties that we have between American and British English. When we face with the word of history, guys, وقتی که ببینید دوستان، وقتی که ما با کلمه هیستوری مواجه میشیم، تاریخ مواجه میشیم، تاریخ ها همیشه سه مرحله خود داره یا سه نوع تاریخ داریم. We have got three types of history. یک تاریخی است، تاریخ گذشته است که به انگلیسی برش میگیم old history. دیگه میگیم تاریخ قرون وسطی یا وسط یا متوسط میگیم که برش میگیم middle history. و دیگه سوم کس modern history، یعنی تاریخ معاصر برش میگیم یا تاریخ جدید. But if I start my discussion from old till modern history, it might lengthen the video size or the video, and you might be able to understand them properly. اگر من روی از امی بحث بکنم، روی از سه مرحله بحث بکنم، یکی خود ویدیو طولانی میشه و سایز خود ویدیو زیاد میشه و شما هم موضوع را درست کچ نمیکنین. Let me summarize the story of English. میم خود امی تاریخ لسان انگلیسی را خلاصه میسازیم که از کجا آغاز شد، چه نوع لسان است. اما در ابتدا دوستان نهایت عزیز، English history میگه که زبان انگلیسی یکی از زبانهای هند اروپایی از شاخه‌های زبان ژرمنی غربی است. ببین دوستان، اگر ما در عموم لسان‌هایی که در سطح جهان داریم، as we had discussion, as I told you that generally we have 7,000 languages in the world over. در سطح جهان ما شما 7,000 لسان داریم. 1,200 of them are formal languages. 1200 لسان‌های رسمی است و 7 of them are international languages و 7 تاشون لسان بین‌المللی است. پس ما اگر این لسان‌ها را دقیق بررسی بکنیم، if we take all the languages into the consideration or under the consideration, God will come to the point
اگر ما شما تاریخ ها را زیر بحث مطالعه خود قرار بدیم دوستان، به این نتیجه میرسیم. ببینید لسان هایی که ما در عموم دو نوع لسان داریم generally. Those languages that are starting from right to left and the next one left to right. لسان هایی داریم که از طرف راست به طرف چپ و از طرف چپ به طرف راست آغاز میشه. مثلا لسان دری است، پشتو است، عربی است، فارسی است. یا را در عموم ببینیم از خود یک منبع داره، یک منشأ داره که لسان عربی است. چرا این سه لسان با لسان عربی مشابهت داره. It has got much similarity with the language of Arabic. یعنی زیاد مشابهت های خود با لسان عربی داره دوستان. پس ما میتونیم که لسان عربی را مادر این سه لسان تعیین بکنیم. پس لسان انگلیسی هم دوستان عزیز ببینیم که این لسان ها شاخه یا منبع اساسی از کجا رشد کرده. پس ما میگیم که زبان انگلیسی یکی از زبانهای هند اروپایی است. اصلا منبع و مکانی که لسان انگلیسی رشد کرد قاره اروپا بود دوستان عزیز. یعنی اصلا این زبان از زبان ژرمنی غربی است، مربوط به زبان ژرمنی میشه، آلمانی میشه. و اصلا زبان انگلیسی هم که گرفته شده از این لسان آلمانی گرفته شده. میگه یکی از زبان‌های هند اروپایی است، شاخه‌های زبان ژرمنی غربی است. گفتم مربوط زبان آلمانی میشه که این زبان در انگلستان و جنوب شرق اسکاتلند تکامل یافته. و این اصلا مربوط به لسان آلمانی هست، اما رشد و پیشرفت و بالا آمدن از او، مورد استفاده قرار گرفتن از او اصلا کشور انگلستان رول مهم خود داشته. امروز نزدیک به نیمه از مجموعه واژه‌های دستور زبان انگلیسی زبان‌های آلمانی است، ژرمنی است. ما نیمه از مجموع میتونیم حتی 50% یا کمتر از بگوییم که کمتر 50 یا کمتر از اون مقدار اصلا از چی گرفته شده، چی نام داره، از لسان ژرمنی گرفته شده. 50% of English language words was taken or is taken from German language. 50% یا چیز کم، nearly 50%، تقریبا همه قدر هست. و دیگه واژه هایش هست the rest of 50% of language English words is taken was taken from other languages. دیگهش مثلا از زبان لاتینی گرفته شده، از زبان فرانسوی گرفته شده، از زبان یونانی گرفته شده دوستان عزیز. خود هدف ما کلمات انگلیسی است، بحث ما سر خود کلمات انگلیسی است. پس ما به این نتیجه میرسیم که زبان انگلیسی نصف مجموعش کلمات آلمانی هست و نصف باقی مانده از او یونانی و فرانسوی و لاتینی و زبان مختلف است. مثل که شما when you study the grammar or when you study any types of grammatical issues or titles in English, at the beginning the teacher will guide you guys that the tense, for example, the word tense is taken from the Latin word. Or for example, the verb word is taken from this word. Pronoun word is taken from this word. When you come to the medical section or medical studies, وقتی شما در بخش طبابت بین, of course, what kind of drugs or medicine or medication you study about, of course, the origin and the source of that medicine or the name of that medicine is taken from a particular language or a specific language, for example, Latin or Greek. ما زیادتر که در بخش مدیکال میخونیم طبابت میگیم که این کلمه از این زبان لاتینی گرفته شده، زبان یونانی گرفته شده، یا گریک برش میگیم یا لاتین از این گرفته شده. پس زبان انگلیسی باستانی ما گفتیم که زبان سابق انگلیسی old یعنی زبانی است که it has got much similarities with the German language, with old German language. پس اینمی زبان انگلیسی سابق شباهت زیاد با لسان آلمانی باستان داشته. چرا؟ اقوام به خاطر ای که اگر ما امروز کشور به نام انگلند مشناسیم، انگلستان مشناسیم، دوستان نهایت عزیز، اقوام چند قوم از امی آلمان به کشور آلمان مهاجرت کردن، سفر کردن، کوچ کردن به طرف بریتانیا یا انگلند برش میگیم، انگلستان. چند قوم از امی کشور آلمان. پس به او اساس میگیم که چند قومی که عبارت از جوت است، انگل و ساکسون است. این سه قوم بود که از آلمان به طرف انگلستان رفتن. پس اصلا زبانهای از یا زبانهای بودن، زبانهای آلمانی بود. پس به مو اساس ما گفتیم که منبع سه لسان که است، چون این سه قوم در کجا زندگی میکرد؟ در آلمان غرب زندگی میکرد، ژرمنی غربی زندگی میکرد دوستان عزیز.
پس در اینجا وقتی که سه قوم آمد، سه قوم در شمال غرب آلمان، در دنمارک و هلند امروزی ساکن بودند باش میکردن و به انگلستان یورش بردن و تمام کشور انگلستان یا بریتانیا را به حساب چی زیر تسلط خود گرفتند. در اون زمانی که یا هجوم آوردن یورش بردن دوستا، در اون زمان مردم بریتانیایی روم صحبت میکردن، گپ میزدن. بریتانیایی روم یک لسان مشخص خود داشتن و در بین خود صحبت میکرد. هم به اساس نفوذ و قدرت و جایگاه سه قوم که رشد کردن، قدرت به دست گرفتن که بعداً بحث کردیم، بعداً این زبان بریتانیایی روم تغییر خورد به لسان بعدیشان. پس به اساس امروز اگر ما میپذیریم که English is a kind of international language across the world or throughout the world, that is all because of. اگر ما امروز انگلیسی را قبول میکنیم که یک کشور یک لسان بین المللی از سطح جهان، that is all because of hard working or because of England and America. England, United Kingdom or United States of America. اینجا اگر ما یعنی penetration خود نفوذ بریتانیا و ایالات متحده آمریکا که در سده 18 بریتانیا و در سده 20 ایالات متحده آمریکا سر کار شد. با گپگان تو در قسمت به قدرت رسید یا از یک جایگاه خاص در سطح جهان برخوردار شد. پس اینمی از نگاه نظامی، تاثیرات نظامی، یعنی یگانه چیزی که انگلیسی رو بین المللی ساخت نگاه یا تاثیرات نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بود در سطح جهان. شما تاریخ افغانستان خوانده باشین، تاریخ افغانستان، تاریخ معاصر افغانستان، Contemporary History of Afghanistan، تاریخ معاصر افغانستان شما خوانده باشین دوست عزیز، ببینین که همین بریتانیا به حساب کدام کشورها زیر سلطنتش بود، افغانستان و پاکستان و حتی هند و حتی بعضی کشورهای اروپایی دیگه. و اگر امروز ما شاهد از این هستیم که ایالات متحده آمریکا هم قاره بود که توسط کریستوف کولومب کشف شد. همین مردم از قاره اروپا و آسیا و جایا به حساب مهاجرت کردن، سفر کردن و قاره جدید به خود تشکیل دادن. پس به اساس گسترش و قدرت‌های نظامی و اقتصادی، علمی و سیاسی و فرهنگی این کشورها انگلیسی را به حیث یک لسان بسیار قوی، استاندارد، آهنین در جهان امروزی معرفی کرد که حتی در بعض کشورها به حساب لسان دومی میتونه لسان انگلیسی میتونه لسان دومی از او کشور باشه، از او مردم باشه، و یا که یک لسان رسمی در کارهای روزمره و در کارهای رسمی و یا دفاتر رسمی و دولتی یا آنها مورد استفاده قرار بگیره. زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری در کشورهایی که زبان مادریشان، زبان اصلیشان امریکایی هستند، انگلیسی هست، انگلستان است، امریکا است، کانادا است، استرالیا است، ایرلند، نیوزلند، آفریقای جنوبی، این کشورهایی هستند که لسان مادریشان لسان انگلیسی است. اما انگلیسی امروزه پس از چینی، اگر ما بیشتر قسم گفتم از نگاه کسایی که زبان انگلیسی را صحبت میکنن تعدادشان بیشتر است، یعنی کسایی که زبان انگلیسی را به حیث لسان دومی استفاده میکنن تعدادشان بیشتر از کسانی است که لسان مادریشان انگلیسی است. و یا میتونه بعد از چینی و اسپانیایی سومین زبان جهان باشه که در سطح دنیا استفاده میشه. تعداد کسانی که زبان مادریشان زبان انگلیسی است به 380 میلیون نفر میرسه. به 380 میلیون نفر. انگلیسی در بسیار از کشورها پیشتر گفتم که میانجی یا لسان دومی است. هم در سیستم، در نظام سیاسیشان، اقتصادیشان، و فعلا ما شما میبینیم که لسان انگلیسی یگانه لسانی است که در هر منطقه از دنیا، هر جایی که شما برین، هر جایی که سفر داشته باشین، درس، تعلیمات، گپایتون ادامه بدین، با لسان انگلیسی آشنایی داشته باشین، هیچ مشکل شما رخ نمیده، پیدا نمیشه. میتونین که مشکل و درستانه you can keep on your own studies in English. شما میتونین که درس تحصیلی گپایتون در به اساس لسان انگلیسی چی بکنین؟ پیش برین. پس انگلیسی مادرن که میگه مادرن انگلیش، تاثیر لاتین و نیو لاتین که است اکثرا فرانسوی و ایتالیایی در واژه‌های زبان انگلیسی به 58% میرسه. من پیشتر گفتم
که اکثریت لسانهای کلمات زبان انگلیسی is taken from Latin words, Latin language، از زبان لاتینی گرفته شده، فرانسوی و ایتالیایی گرفته شده دوستای عزیز. مثلا ما میگیم که در انگلیسی stop speaking، در آلمانی چی از stop sprechen. به اساس اون تغییراتی که روی لسان انگلیسی کار کردن تغییرات آوردن. خب برآورده های سخنوران زبان دومی نشان داده کسایی که زبان انگلیسی را به حیث زبان دومی استفاده میکنند به 470 میلیون یا تا بیش از 1 میلیارد میتوان داشته باشه که یا صحبت میکنن، چی شکل نوشتاری یا فوق‌العاده باسواد هستن، نوشتاری خواندنشون آگاهی دارن، یا ای که تسلط نوشتاری یا به حساب یا شکل نوشتاریشون یاد دارن، شکل صحبتشون یاد دارن، شکل لسنینگ یعنی همو 4 اسکیل یا 5 اسکیل که در انگلیسی داریم، گرامر، اسپیکینگ، لسنینگ، ریدینگ، رایتینگ یا کلیشن تسلط داره، و یا ای که فقط صحبت میکنند و شنیدن میتونن. دیوید کریستال دانشمند زبانشناس حساب کرده که شمار کسایی که لسان مادریشون انگلیسی است از کسایی که لسان انگلیسی را به حیث لسان دومی استفاده میکنه مقدارشان 1:3 یعنی گپگان تا بیشتر است، تعدادشان زیادتر است. مردم در سطح دنیا استفاده میکنه که ما شما یقینا میفهمیم این موضوع. در افغانستان ببینین، کشورهای چهار اطراف ببینین. پس ما اگر به این کشورهای را مورد مقایسه قرار بدیم که در کدام کشور انگلیسی بیشتر مروج است یا صحبت میشه، مگر در میان کشورهایی که انگلیسی زبان دومیشان است هند بیشترین شمار از این گونه سخنوران دارد. و خود لسان انگلیسی در حقیقت لسان یا انگلیسی زبان رسمی ایالات متحده آمریکا هم نیست. مثلا ما در 50 ایالات متحده آمریکا، یعنی چرا در قسمت 50 یعنی ایالات متحده آمریکا 50 ایالت داره، در 50 ایالت 30 ایالت از این لسان انگلیسی را صحبت میکنن، با لسان انگلیسی را به حیث لسان زبان رسمی خود قبول کردن. اما اگر بیم در قانون خود امریکا بحث بکنیم دوستان، در نظام خود امریکا به نام یک لسان مشخص وجود نداره، یک دین مشخص وجود نداره که کدام دین مشخص باشه و یا کدام لسان مشخص باشه وجود نداره دوستان عزیز. پس ما یعنی میتونیم که در 30 ایالت خود ایالات متحده آمریکا دوستان عزیز بگیم که لسان انگلیسی زبان رسمیشان است، اما در باقی ماندهشان لسان رسمی نیست و در نظام خود امریکا، در قانون خود امریکا هم لسان رسمیشان انگلیسی نیست، درج نشده. Okay guys, the next topic is about differences between American and British English. But before coming to the point, we understood about history of English. ما قبل از اینکه بریم سر موضوع انگلیسی که به حساب فرق تفاوت میان یا فرق بین انگلیسی امریکایی و بریتانیایی چی است، روی تاریخ لسان انگلیسی بحث کردیم. پس بین اول موضوع خود انگلیش، کلمه انگلیش که هست چی معنا میده. English word, it has got two sense or two meaning here, two concept. در اینجا خود کلمه انگلیسی ما دو مفهوم ارائه میکنه. مفهوم اول ما the word English refers to a language. مفهوم اول اگر به حیث لسان ما میگیم که انگلیسی انگلیش یعنی انگلیسی، لسان انگلیسی. اگر ما ای به حساب مربوط لسان انگلیسی شود، پس ای را ما میتونیم بگوییم که از نگاه گرامر است proper noun. چی است؟ proper noun. When it refers to the nationality of the people, it functions as a proper adjective. اگه به معنای لسان استفاده بکنیم، پس انگلیسی چی معنا میده؟ انگلیش یعنی لسان معنا میده، پس یعنی انگلیسی معنا میده و انگلیسی هم از نگاه گرامر به نام proper noun میگدش، اسم خاص. proper noun اسم خاص. اما اگر ایره به ما به ملیت کسایی که مثلا در انگلند زندگی میکنه، those who are living in England، کسایی که در انگلند زندگی میکنه، we call them British. we call them English people. ما میتونیم که آنها را به حساب بریتیش هم میتونیم بگیم، بریتانیایی، یا میتونیم به حساب انگلیش بگیم. انگلیش هم به حساب انگلیسی معنا میده، یعنی بریتانیایی معنا میده. پس اینجا دو معنا داد. یک معنایی که به حیث لسان لنگویج به حیث انگلیسی
به حیث انگلیسی یعنی as a noun به حیث proper noun اسم خاصی را میگه. proper noun اسم خاص چی معنا میده؟ مثلا مربوط یعنی مردم خاص استفاده میکنه و اسم هست که هر کی استفاده کرده نمیتونه. for example مثلا احمد is a proper noun. احمد یک اسم خاص است که ما به حساب اسم است. یا مثلا کابل میگیم یک اسم خاص است. افغانستان یک اسم خاص است، یعنی اسم خاص است که با یعنی مربوط یک فرد خاص، مربوط یک مکان خاص، مربوط یک شی خاص میشه. این ما به نام proper noun اسم خاص میگیم. پس انگلیش که است دوستا as a language proper noun است، اسم خاص است انگلیش. یعنی لسان انگلیسی کسایی است که مثلا در انگلستان زندگی میکنه یا در امریکا زندگی میکنه. انگلیش as a language means چی معنا میده دوستا؟ یعنی از نگاه گرامر چی معنا میده؟ از نگاه گرامر یعنی اسم خاص است که انگلیسی معنا میده. مثلا میگم که I love to learn English. من دوست دارم که انگلیسی را بیاموزم. پس اگه کسی بپرسه که اینجا انگلیسی چی است، پس من میگم که اینجا انگلیسی به حیث لسان آمده، من علاقه دارم که انگلیسی را بیاموزم. پس اینجا خود کلمه انگلیسی ما وظیفه چی را انجام میده؟ وظیفهش از نگاه گرامر چی است؟ proper noun است، یعنی اسم خاص است. اما انگلیش as a nationality به حیث ملیت as a nationality ملیت چی معنی؟ مثلا those who are from Afghanistan or who live in Afghanistan we call them Afghani. کسایی که در افغانستان زندگی میکنه یا از افغانستان است ما او را چی میگیم؟ افغانی میگیم. اما کسایی که those who are living in England okay we call them British or we call them English. کسایی که مثلا در انگلستان زندگی میکنن ما برای او میگیم English people یعنی مردمای انگلیس، مردم انگلیس که میگیم نه. پس انگلیش اینجا هم انگلیسی معنا میده که لسان شد، هم انگلیس معنا میده که نشنالیتی ملیت کسایی که در انگلند زندگی میکنن او را ما هم میتونیم که انگلیش بگیم. مثلا میگیم he is an Englishman، او یک مرد انگلیس است. she is an English lady، او یک دختر انگلیس است. پس اینجا به شکل نشنالیتی آمد، ملیت معنا میده. مثل که ما یک گیر صدا میکنیم افغانی، he is Afghani، او از چی؟ یا he is an Afghani، یک افغانی است. پس اینجا ببینین مثلا English is an international language، انگلیسی یک لسان بین المللی است. پس این انگلیسی اینجا اسم خاص معنا میده، به حیث اسم خاص آمده. از نگاه گرامر اسم خاص است که فقط بر کسایی که در انگلستان زندگی میکنن ما بر از اونها میتونیم لسانش انگلیس استفاده بکنیم. Afghanistan was aggressed scores of times by English people. یعنی افغانستان چندین بار مورد حمله و تجاوز توسط مردم انگلیس، یقینا چندین بار حمله کردن. پس اینجا انگلیش به حیث چی آمد؟ English came here as a proper adjective. Got it? It shows the nationality of those who are living in England. اینجا ملیت کسایی نشان میده که در انگلستان چی میکنه؟ زندگی میکنه. این موضوع خود انگلیسی بود. Now let's come to the next stage. In this slide guys, English is the most widely spoken language in the world. بیشتر قسمی که گفتم دوستان نهایت عزیز که کسایی که لسان مادریشان انگلیسی است کمتر است نسبت به کسایی که لسان انگلیسی را به حیث لسان دومی آموختن. The number of those who have learned or who has learned English as a second language of their own lifespan is more than those who English is their own mother tongue. و نسبت به کسایی که همو لسان انگلیسی لسان مادریشان است. In the world, different people, the most widely used language in the world that is English. گفتیم بعد از چینایی و اسپانیایی میتونیم که لسان انگلیسی رو بگوییم که یگانه لسانی که موارد استفاده زیاد داره در سطح جهان که روی زو بحث کردیم. Now we have different kind of English with different characteristics, with different properties, with different accent, with different pronunciation guys. ما انگلیسی های مختلف داریم در سطح جهان. For example, when you go Pakistan, people they talk English differently. When you go India, when you go America, when you go
England, when you go Australia, when you go Philippines, when you go Uganda, when you go New Zealand, okay, when you go Singapore, anywhere you go, people, they use English differently with different accent, with different properties, different characteristics. هر کنج دنیا که برین دوستا، هر نقطه دنیا که برین، مردم مختلف به حساب یعنی لهجه های مختلف دارن، طریقه های مختلف دارن. For example, in Afghanistan, I do not want to go far. Let me give you a clear example. For example, in Afghanistan, we have a particular types of language by the name of Pashto. ما یک لسان مشخص به نام پشتو داریم در افغانستان. When you go southern یا when you go Paktia, the way people they are talking Pashto, that is totally different than those who are living in Jalalabad, Nangarhar or Laghman, or those who are living in Kandahar. These three types of people, they are talking Pashto completely different. این مردم که مثلا پشتو رو به حساب صحبت میکنن سمت پکتیا، مثلا لوگر است، خوست است، یا جلال آباد، ننگرهار، لغمان یا قندهار، مردم ببین تفاوت دارن. یک پشتو است اما به حساب طریقه های مختلف دارن، مردم مختلف صحبت میکنن، گپ میزنن. The same thing when I talked about language, I story of language، درباره تاریخ لسان که گپ زدم که چطور ما 7000 لسان یعنی در سطح دنیا داریم، چطور 7000 لسان به وجود آمد. پس اینجا هم دوستان نهایت عزیز various language dialects from the around the world. اینجا یعنی لسان های انگلیسی مختلف است، لهجه های مختلف است، خصوصیات مختلف است در سطح دنیا، اما قانون قاعده و موضوعات گپاشان با هم مشابهت خود دارن، یکی است، اما در عموم لهجه هاشان، خصوصیاتشان، ویژگی‌هاشان فرق میکنه. For example, the most common one in the world that most of the people when they learn English as the second language of their own life, got it, okay, they focus on British English and also American English. They do not focus on Australian English, Canadian English, or as an example, Afghani English. باز ما دیگه تمرکز نداره، فقط این دوتا انگلیسی بسیار مهم است، عام است، در جهان میچله. مثلا British English است و American English است. مثلا ما داریم Australian English. مثلا we have got here Canadian English. Canadian English که است first language of 19 million Canadians. It completes 57% population of Canada. یعنی 57% نفوس کانادا که 19 میلیون میشه دوستان نهایت عزیز مکمل چی میکنه؟ انگلیسی کانادایی صحبت میکنه. لسان اولشون است. مثلا we have Indian English, we have Philippine English, those who are living in Philippines. We have Uganda English. It depends on Uganda country. مربوط کشور اوگاندا میشه. Irish English, Republic of Ireland. یعنی مربوط ایرلند، کشور ایرلند میشه. New Zealand English, Singlish, four official language of Singapore. چهارمین لسان رسمی کشور سنگاپور دوستان نهایت عزیز که هست انگلیسی است. پس اینجا we have varieties, we have various types of English in the world, but I can't talk, I can't discuss, I can't give you information about all these following or below mentioned English, because it might lengthen the value size, or it might make the value size bigger. شاید که سایز ویدیو رو کلش بحث بکنیم، سایز ویدیو ما زیادتر خواهد شد و درست مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. خب now let's talk about British and American English. میم خواهی سر موضوع British و American English گپ میزنیم، صحبت میکنیم. Differences that totally American and English, or varieties that we have between these two types of English. One is American and the next one is British English. They have differences of varieties based on pronunciation, based on vocabulary, based on spelling, based on accent, based on grammar differences. پس این تفاوت‌ها وجود داره. هم از نگاه تلفظ فرق دارن، هم از نگاه vocabulary، هم از نگاه spelling، هم از نگاه accent، هم از نگاه grammar differences. خب ما میم در ابتدا از نگاه خود pronunciation تلفظ و از نگاه accent روی میخوایم روی موضوع بحث بکنم. بعد از او بازم هر کدام از زیر vocabulary و spelling گپای زیر دانه به دانه بحث خود کردیم.
از نگاه تلفظ یا پرونانسیشن و از نگاه اکسنت دوستای عزیز، ببینید وقتی که ما میگیم let me write down some words here، میگم اجازه بدین که یک چند کلمه نوشته بکنم براتون. For example, the word water, the word matter, the word weather, the word water, matter and weather. اینی کلمه رو مثلا ما داریم، یا مثلا the word problem. صحیح شد؟ این کلمه رو ما داریم. ببینید تلفظ و لهجه، تلفظ با لهجه تفاوت داره. تلفظ با لهجه تفاوت داره. روی همین موضوع به حساب برنامه دارم، روی ویدیوهای پرونانسیشن دوستان عزیز، گروه هم ان شاء الله به زودترین فرصت در خدمتتون قرار خواهم داد و اکسنت هم. خب من در روی لهجه و تلفظ چطور است؟ ببینید دوستان، تلفظ مثلا پرونانسیشن که است، تلفظ دوستان عزیز British and American accent، یعنی پرونانسیشن تلفظ بریتانیایی انگلیسی و امریکایی انگلیسی. مثلا یاره انگلیسی کسایی که those who are living in America، کسایی که در امریکا زندگی میکنن who are American امریکایی هستن، و تلفظ میکنن water water water. This is the accurate sound of pronunciation of the word water. مثلا دیگه تلفظ میکنن matter matter، یا دیگه تلفظ میکنن weather weather، یا مثلا تلفظ میکنن problem problem. اما بریتانیایی چی تلفظ میکنن؟ میگیم water، مثلا matter، میگیم که weather or problem. پس ببینید وا اینی آر تلفظ نمیکنه، خصوصا قبل از آر که vowel letters. If we have vowel letters between all, before all letter, we do not sound the R letter. پیشتر گفتم we have particular limited or we have limited procedure or rules for British accent and American accent, or British pronunciation or American pronunciation. Therefore I can't talk upon them right now. بالای از اونها میتونم که بحث بکنم چون وقت زیاد میگیره. Therefore we'll have discussion about these following issues later. روی این موضوعات ما شما در آینده بحث خواهد داشتیم، اما موضوع ذهنتون میخوایم کلیر بسازم. یک تفاوت دیگه که است در اینجا دوستان نهایت عزیز، موضوع گرانگ بودن خود صدا است. ببینید وقتی که امریکا تلفظ میکنه American accent or pronunciation, it could be a little terrible than British. British is much soft, is more soft than American English. خود انگلیسی امریکایی که است یعنی صافتر است، نرمتر است، زیباتر است نسبت به امریکایی کردن. اما امریکایی بازم یک کم قوی تر است، یا دابل میگیم. متوجه هستین؟ صحیح؟ یا terrible تر. مثلا ما میگیم که problem, this is problem. The correct sound of this word is problem, but American people they sound it or pronounce it problem. What is the matter, okay? And instead double T, okay, they change these two T letters to D letter. ये दो तो T रे बड़ी तब्दील में करें. What is the matter? How is the weather? TH बच्ची तलफ़ुज़ में करना, बड़ी तलफ़ुज़ में करना weather. I need a glass of water. In each case, was a teachers D water, matter or weather. But British people they just sound water, matter or weather. توجیهی است که کسایی که مثلا خانم هستن، دختر خانم هستن، میشن که از تلفظ بریتانیایی استفاده بکنن و لسان که امریکایی است terrible is a little bit. و بازم بچه ها زیادتر علاقه دارن به این لسان، میشه که بازم شما روی اکسنت یا پرونانسیشن امریکایی بحث بکنین، شما دوستان تمرکز بکنین، پیج برین در سایتانه. خب این تفاوت‌های از نگاه پرونانسیشن و اکسنت بود. میم درس آغاز میکنیم از قسمت spelling differences. British and American English have some spelling differences. The common ones are presented in the table below. تفاوت‌های از نگاه املا دارن انگلیسی، بریتانیایی و امریکایی. مثلا ما در بریتیش کس ما میگم traveled or modeling، صحیح نه؟ پس اینجا ببینید که traveled ما متوجه هستن یا modeling. در امریکن چی است؟ اینی traveled یا modeling است. در اینجا یک LED است میبینید و در اینجا یک LING است. اما در این قسمت LIED میه با traveled و modeling هم LING میه. یا مثلا color میگم یا honor.
یا مثلا neighbor میگیم سیشن یا behavior میگیم سیکو اینجا بریتیش ویکت امریکن چقدر تفاوت داره اینجا مثلا یونس اینجا مثلا یونس مثلا اینجا یونس مثلا اینجا یونس همو اینجاست مثلا ISE مثلا realize در کردن organize تنظیم کردن در اینجا چی از بازم به واز اس ما زی داریم زد یا زی متوجه است امریکن زد میگه دیگه بریتیش زی میگه توجهش یا مثلا سنتر میگم سنتر به شکل سه اما اینجا اول آر آمده باز ای اما اینجا اول ای آمده باز آر مثلا انس دیفنس آفنس یا لایسنس سینه اینجا بی دیفنس آفنس لایسنس یا learned یا کلمه بعدی ما learn میگن یا learned سینه هم باتی هم ایدی است اما در امریکن انگلیش فقط به ایدی است باتی نمه مثلا dreamed burned leaped مثلا ببین این به شکل است نه ایدی نداره تی است و این هم ایدی مثلا enrollers یا fulfill یا skillful enroll به شکل می اونجا دبل ال است اونجا یک ال fulfill skillful fitted یا fit برش می یعنی we have such kind of differences based on spelling section or spelling between American and British English. Okay, beside these following or below mentioned words, okay, we have another words got okay that they have such kind of differences based on spelling. ما در پالیزی کلمات دیگه هم داریم که به اساس همین املای خود چی دارن مشکل تفاوت‌های خود دارن. Vocabulary differences because yani based on vocabulary section American and British also have some words that differ from each other. The table below lists some of the everyday objects that have different names depending on what form of English you are using. Based on vocabulary, of course, we have these following words on British English, but these following words are totally different with American English words. اینی کلماتی که داریم با این متفاوت مثلا trousers, pants یا مثلا flat apartment مثلا the British people they use flat اما we use apartment مثلا I live on apartment tent or I in tent apartment یا در آپارتمان دوم مثلا زندگی میکنم مثلا lorry okay I need a lorry to take all my equipments مثلا ما یک لوری ضرورت دارم یا truck میگم برش مثلا I go to university he is at university یا he is at college or in college مثلا holiday داریم okay I'm in holiday یا for example today is holiday or off مثلا یا باز میگه vacation I'm in vacation اینجا باز vacation رخصتی مانا میتونم اما the British people holiday jumper یا sweater این هر کدامش تفاوت خدا دارن دوستان عزیز که based on vocabulary the same thing below these words okay or besides these words we have many words or much words got okay that exactly they are totally different based on British and American English guys پیش میریم خب پیش از اینکه بریم before coming to grammar differences guys let me show you some words okay but I can sound it I can teach that one these words to you all guys if I teach them exactly it might lengthen the video guys این اگه ما درس بدم دوستان عزیز ویدیو به حساب سایزش بسیار زیاد میشه بازم نمیتونیم که به حساب درست مورد استفاده شما قرار بگیره ببینیم based on A letter, B letter, C letter and also we have all these following words totally different okay differences between American and British English based on spelling section guys okay این فایل اصلی زیر بازم ان شاء الله که براتون ما روان میکنم میفرستم کسایی که نیاز داشته باشن بازم میشه که اینمی را دقیق شما حفظ بکنین after that you wouldn't face with any kind of a problem in English and also in American English or British English beside this در پهلوی ازی دوستای نهایت عزیز در پهلوی ازی کلمات دیگه هم در اینجا هست کلمات دیگه که در این قسمت اگر همگی از ما تلفظ بکنم وقت زیاد میگیرم مثلا British trainers sneakers jumper pullover یا waistcoat vest braces suspender chips مثلا French fries ببینید کلمات سکنه cookie biscuit مثلا این کلمات است color airplane متوجه شدین کلمات است تفاوت خود مکمل در عموم داره British و American است
ببینید این قسمت دیگه کلمات است. این هم underground برش میگیم، بازم American people subway میگه، مثلا chemists یا chemists میگیم، American drugstore یا فارماسی برش میگه، فون باکس میگه، اونجا فون بوت میگه. متوجه هستین؟ دیگه مثلا ببینید که دیگه قسمت دیگه when the screen is tire ببینید تایر با این تفاوت داره. متوجه شدین؟ windshield است و when the screen میگه. صحیح؟ trunk است و boat میگه یا hood دیگه. timetable است schedule میگه. rubber eraser post mail take away یا take out. صحیح شد؟ یعنی کلمه هست که ما دیگه قسمت مثلا lift داریم، elevator است، مثلا flat است apartment، lorry است مثلا truck. صحیح؟ یا مثلا ببین دیگه کلماتی که دیگه قسمت است. ببینید the spelling differences هم براتون گفتم. توجه شد پروگرام. ببین پروگرام ببین قسمت بیشکل این تفاوت‌های خود در عموم داره. مثلا دیگه است بیشکل سویتس کندی، مثلا دیگه که storage فلاش لایت، مثلا موبایل فون سل فون برش میگه، رابش گاربیج میگه یا برش میگه که تراش. صحیح؟ بن میگه کثافت دانی یا تراش بن. صحیح؟ behavior spelling differences ببینین. neighbor favorite humor and rumor ببینین مکمل. British football soccer. صحیح؟ jaw tie kit uniform. صحیح؟ یعنی مکمل کلمات از دوستا که شما باز میره میشه که به حساب با خود استدی بکنین بخونین. مثلا pavement sidewalk است، motorway highway است یا freeway یا expressway، zebra crossing یا crosswalk برش میگیم اینه، یا zebra crossing، road surface یا pavement برش میگیم. صحیح؟ مثلا اینجا مش بیشتر گفتم براتون Z British people میگه، اما American Z میگه. full stop period میگه، not 00 postal code یا zip code. صحیح؟ تفاوت‌های خود در عموم داره دوستان نهایت عزیز. باش تصاویر مکمل در عموم میاره، مثلا car park یا parking lot، bonnet hood. این مهم که باز آخریش بود 24 تصویر بود. دیگه شما میشه که از ویدیو بگیرین دوستان نهایت عزیز، با خود سلف استدی بکنین ان شاء الله که باز مشکلتون از نگاه اسپلینگ در بخش between American English and British English there won't be any kind of problem. Now let's go forward. Okay, let's come to the second stage, that is grammar differences. تفاوت‌های هم از نگاه گرامری دارن. در اینجا خلاصه براتون میگم. در اینجا دوستان عزیز بحث یا گفتگوی ما یا بحث ما روی قسمی که در آغاز گفتیم که این ویدیوی آموزشی که به حساب ترتیب کردیم جور کردیم روی this educational video could be understandable or beneficial for those who are beginner students, intermediate students and advanced students. کسایی که مثلا ابتدا شروع میکنن هم برای زوین ویدیوهای آموزشی است، کسایی که intermediate سطح متوسط است یا سطح بالا است. تفاوت اولی که در بخش British English and American English we have them here, that is collective noun. تفاوت اولی که ما در بخش نگاه گرامری بین انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی امریکایی داریم collective noun اسمهای جمع هستند. اسمهای جمع با چی معنا؟ مثلا ما میگیم آرمی خودش یک کلمه جمع. نیروها معنا میده، نیرو معنا میده. فاکولتا، کلاس مثلا سوسایتی، مثلا کابینت، کمپانی، کمیتی، آدینس، بیننده. متوجه هستین؟ یا collective noun اسم جمع است. یا department، public. صحیح؟ پابلیکس نمیگیم. اگه ما اینجا اس اضافه بکنیم پابلیکس نمیگیم که جمع شه، چون خود کلمه it could be singular and it could be plural. هم میتونه که مفرد باشه هم میتونه که جمع باشه. یا مثلا cooperation یا family، مثلا families. صحیح؟ school مثلا group، team. متوجه شدین؟ یا minority، council، audience. اینیا در عموم یا هم میتونه که مفرد باشه هم میتونه جمع باشه. اما but in British English collective noun ما مثلا committee است، government است، صحیح؟ team است. It can be either singular or plural. این هم میتونه در انگلیسی بریتانی مفرد باشه هم میتونه جمع. مفرد یعنی یک فرد، یک چیز باشه، یک تنها باشه. plural جمع باشه که بیشتر از یک باشه. But more often tends to word plural. اما زیادتر اوقات یا بازم روی چی کار میکنن؟ plural جمع. متوجه هستین؟ چون یا بحثشون روی اعضای خودم گروپ می باشه. مثلا British English میگه the government. اینجا بگید government ما چی از government ما هم میتونه سینگولر باشه هم میتونه پلورال باشه. دولت. صحیح؟ اما این دولت در اینجا در انگلیسی بریتانی آر آورده برازی.
و این همیشه وقتی که ما کلکتیو ناون میاریم در بریتیش انگلیش ای بازم باید چی باشه دوستای عزیز؟ ای باید که فالو شه با همراه با چی؟ همراه با plural verb فالو میشه. صحیح نه؟ Are doing everything they can during this crisis. یا my team are winning. تیم ما مثلا برنده میشه. صحیح نه؟ تیم که هست نه هدف چی است که روی تمام اعضای تیم صحبت میکنه گپ میزنه. اما collective noun in US United States by comparison are always singular, emphasizing the group as a one whole entity. پس در خود امریکایی انگلیسی امریکایی که است باز ما collective noun دوستای عزیز بازم چی میکنیم؟ همیشه singular مفرد است که the government is. اینجا ببین آرام آدم اینجا چون در بریتیش انگلیش اینجا همیشه چون روی تمام اعضای تیم صحبت میکنه اما در بریتیش در امریکن انگلیش بازم مکمل روی هم یک گروپ از صحبت میکنه فقط گروپ که هر کس شاملش باشه مثلا my team is winning اینجا روی هم تیم بحث میکنه در عموم روی خود تیم اما این وقتی که آرام میاره هدف یعنی روی تمام اعضای تیم چی میکنه بحث میکنه دوست کسای کلکتیو ناون هستن کتابا گرامر موضوعاتی گپا روی کتاب کار کرده میرم ان شاء الله و کتاب هم بر دسترستان قرار خواهم داد دوستان نهایت عزیز بیشتر از صدها و 200 ها کلکتیو ناون در اونجا ذکر کردم شما باز میشه گوره که خود سلف استادی بکنید این تفاوت اول differences based on collective noun دوم past tense verbs داریم the past tense you will also find some small differences with past form of irregular verbs ببینید دوستان عزیز the past tense of learn in American English is learned حال ما از نگاه past tense verbs یعنی افعال گذشته زمان افعال گذشته برش میگم مثلا میگم go حالت گذشته چی میشه went حالت سومش چی میشه gone متوجه هستین مثلا میگم come حالت گذشتهش came حالت سومش come اما در انگلیسی امریکایی حالت گذشته learn ما چی است learn اما در بریتیش انگلیش دو آپشن است دوستا دو چویسز یا learned یا learned صحیح نه هم میتونی به شکل بگی هم میتونی به شکل بگی اما در امریکن انگلیش there is just only learn در این فقط یک learn است the same rule applies مثلا dreamed and dreamed burned and burned leaned and leaned صحیح نه پس اینجا ببین که اینی بریتیش انگلیش it gives you two option it gives you two selection دو انتخاب براتون میده دلت کی استفاده میکنه دلت تیره اما the American English just only dreamed, burned and leaned. صحیح شد؟ American tend to use ed ending. British tend to use t. The American English انگلیسی امریکایی که از دوستا زیادتر کلمه‌های ما که به گذشته تبدیل میکنیم مثلا studied. صحیح نه؟ اما در بریتیش انگلیش ما بازم زیادتر به چی ختم میباشه؟ به تی ختم میشه. اما در حالت سوم فعل ما فعل میفهمیم که در عموم یکی simple form داره مثلا go second یا past form ما مثلا went و third form ما مثلا gone صحیح نه پس در حالت سوم امریکن انگلیش که از دوستای عزیز چی استفاده میکنه en اما مثلا چی میگه I have never gotten caught صحیح که اینجا ای present perfect tense دوستای عزیز I have never gotten caught صحیح نه زیادتر کلماتی که به حالت سوم ما میخوایم تبدیل بکنیم در انگلیسی امریکایی دوستا با en اما در بریتیش انگلیش ما کاش چی میگن I have never got caught American use both got and gotten in the past participle British only use got دی کلمه got ما دوستا در امریکایی کاست got و gotten هر دوش میتونید استفاده بکنید you can use both of them got or gotten but in British English there is just only one choice that is got اما در انگلیسی بریتانی دوستا فقط بازم چی استفاده میکنیم got استفاده میکنیم the same rule or same thing as I discussed about that in previous slide okay about past tense verbs the same thing generally or totally we have two types of verb based on form one is regular and the second one is irregular verbs یکی افعال با قاعده داریم یک افعال بی قاعده regular verbs are those verbs which they have special rules or procedures when you want to change from first form to second form but irregular verbs are those forms which they do not have a special rules when you want to change them from simple form to second or past form پس کلمات regular verbs افعال با قاعده افعال است که یک قانون مشخص داره که از حالت اول به حالت گذشته تبدیل میشه اما افعال بی قاعده بازم اصلا قاعده خاص نداره مثلا با قاعده چی رو میگن ما میگیم مثلا learn حالت گذشته وقتی که به گذشته تبدیل بکنیم یک ed اضافه کنیم learned صحیح نه اما به قاعده چی است خب دوم مثلا مثال دوم second example
مثلا study حالت دومش چی است studied. اما the irregular verbs که باز ما مشخص حالت ندارن، قانون قاعده از خود ندارن. مثلا میگیم come came حالت گذشته است same come go went gone. متوجه شدیم؟ بیشک این موضوعاتی که پاره پیشتر بحث کردم. خب ده اینجا مثالی است که در سلاید پیشتر چی کردم صحبت کردم گفت زدم وقتی که حالت دوم اوله به دوم تبدیل میکنین چه تفاوتایی دارن. خب میم روی the second example is auxiliary verbs. میگن other grammar differences between American and British English relate to auxiliary verbs. تفاوت بعدی موقع روی خود همین auxiliary verb های ماست افعال کمکی. auxiliary verbs also known as a helping verbs. helping verb میگه auxiliary verb میگه افعال کمکی. افعال کمکی یعنی فعل کمک اصلی ما را کمک میکنه. they help the main verb by adding information about time. فعل اصلی ما را کمک میکنه. مثلا چی میگه I go to school ما مکتب میرم. اینجا میگم I can go to school. I can go to school ما میتونم مکتب برم. پس can ده اینجا به شکل helping verb auxiliary verb آمد که فعل اصلی ما را کمک میکنه معلومات اضافه ارائه میکنه. پس در فعل اصلی کمکی مضاف افعال کمکی ما مثلا ما میگم I shall go home now. ما فعلا مثلا خانه خواهیم رفت. صحیح نه؟ American know what is shall. این موضوعی است که امریکا امی تفاوتایی که درمون بحث کردم دوستان عزیز. If you go America, if you go USA, if you have journeyed to England, God, okay? If you can use both of them, British and American words, spelling based on spelling, vocabulary, pronunciation, accent, grammar, speech, and everything, because they know and they are actually that is understandable for them. این موضوع میفهمن. هر دو تا فرقایی که ما گفتیم اگه شما در بریتانیا برین امریکا برین استفاده بکنین کدام تفاوت با شما پیدا نه، یعنی کدام مشکل با شما رخ نمیده. اما این که بازم همراه همو جامعه خود بسازین if you match yourself اگر خود با اون جامعه بسازین او بهتر است. بازم دوستان هم ظرفیت it shows your excellence, it shows your intelligence. هم لیاقت ظرافت نشان میده. پس در American English okay we do not use shall, we use I will go home now. اما بریتیش بازم چی میگیم؟ بریتیش من shall we go now. این بریتیش شد دوستان عزیز اما این امریکن شد. اما وقتی که در کوشنز میگیم سوال که میکنیم بریتیش پیپل چی میگه؟ shall we go now. آیا میتونیم فعلا بریم؟ اما امریکن پیپل should we go now. به واسه shall یا چی استفاده میکنه؟ should استفاده میکنه. shall ما هم یعنی shall در بریتیش استفاده میشه اما should در American English. مثلا lack of obligation اگر ما express lack of obligation they use do. وقتی که میخواین که از shall و will استفاده نه shall و should استفاده نکنین حالت منفی از چی است. مثلا ما چی میگیم در اینجا بازم از کلمه چی استفاده میکنیم در قسمت you do not need to come to work today. ما از کلمه do استفاده میکنیم plus not و بعد از اون چی استفاده میکنیم need. صحیح نه؟ مثلا وقتی که میخواین یکی obligation از فرضیت نشان میده وظیفه مکلفیت یک فرد نشان میده یکی مکلفیت نشان نمیده. مثلا میگم که I do not need to come to course today. ما ضرورت ندارم که امروز کورس برم. یعنی من هدف می است که I want to show lack of my obligation. یعنی مجبور نیستم که کارا بکنم. متوجه هستین؟ مگر British people کسایی که بریتانیایی هستن دوستا باز ما از do not استفاده نمیکنن و خودشان میگن you needn't come to work today. You needn't یا you need not come to work today. مثلا ما میگیم که I have to go home. I have مثلا میگم I have a dog. من یک سگ دارم. صحیح نه؟ وقتی که ما بخوایم سوالیه بکنم و منفی بکنم در British English چی میگم I haven't a dog. چی میگم I haven't a dog. اما در American English بازم I haven't نمیگم I do not have a dog میگم. سوالیشون به شکل British English have I a dog. اما American English do I have a dog. این تفاوت‌ها based on auxiliary verbs we have between English, British English and American English. دیگه تفاوتی که داریم past simple and present perfect tenses. Americans tend to use the past simple when describing something that has recently occurred, while people in UK are more likely to use the present perfect tense. در اینجا وقتی که ما در British English و American English تفاوت چی است؟ کدام کاری که در گذشته انجام شده باشه و یا ان قریب اتفاق افتاده باشه. Those American people they use simple past tense instead of present perfect tense. اما those people in UK they use present perfect tense instead of
simple past tense. در زمان گذشته بازم مردمی که در بریتانیا هستن زیادتر از present perfect tense استفاده میکنن. اما the American people, they use just simple past tense. That something was happened recently or in the past. چیزی که قریب ختم شده باشه، واقع شده باشه یا در گذشته. British people, for past action, they use present perfect tense. American people, for past action, they use from simple past tense. این تفاوت based on tenses. دیگه موضوع the past participle of get، یعنی حالت سوم خود کلمه get موضوع عزیز. ببینید در American English که American English ببینید یک کلمه get حالت اولش است، got گذشتهش، دوم gotten می. مثلا I haven't gotten any news about him. ما تا هنوز کدام خبر درباره از اون نشنیدم. اما در British English دوستا با get got میشه. این بازم gotten نداره. British English. دقیق باشین. Be cautious about this issue, guys. I have not got any news about him. Okay, do not use here gotten. Here gotten هم استفاده نمیکنیم. We do not use in British English. We have option, okay, to use gotten in American English. این فقط ما در انگلیسی امریکایی استفاده میکنیم دوستا. این تفاوت بعدی ازی بود. Get یعنی گرفتن نمیگه. Get گرفتن گذشتهش got و حالت سومیشم چی است؟ Got. موضوع بعدی ما preposition است guys. Preposition حرف حروف اضافه. حروف اضافه یعنی کلمه است که noun و pronoun با باقی مانده جمله وصل میسازه. مثلا چی میگم در اینجا preposition ما چی است؟ I'm going to a party on the weekend. ما در روزهای یعنی به حساب در ختم هفته یا در روزهای ختم اخیر هفته یعنی شنبه و یک شنبه میگم ما به چی میرم؟ به محفل میرم. پس اینجا خود preposition ما چی است؟ on. اما British people they use at instead of on. مثلا I'm going to a party at the weekend. Yo, what are you doing on Christmas? What are you doing at Christmas? Monday, مثلا it is different from your than the others. It is different from others. Your it is different to the others. In تفاوت we have differences based on prepositions, okay, between American and also British English. موضوع بعدی ما که از have and have got. Have and have got, these two one give the same sense, okay, when you want to show possession or ownership, got it, we use from have or have got. وقتی که شما مالکیت میخواین نشان بدین در اینجا از کلمه have و have got استفاده میکنین دوستان عزیز. مثلا در British ما چی میگم؟ I have got a picture of you when you were a teenager. Do you want to see it? American, I have two cousins. Have got to be used, okay, is used in British English, but have is used in American English. Have got cause the انگلیسی بریتانیایی استفاده. مثلا I have got a headache today. من امروز سردردی دارم، سرم درد میکنه. مثلا بازم American English میگه I am headache or I have headache. من سردردی دارم. پس have got the British English و have هم the American English. کلمه بعدی که داریم یا موضوع بعدی ما have got to and have to us. Have got to and have to. These are all auxiliary verbs. اینیا کلشان افعال کمکی از helping verbs است. Have got to and have to, it shows obligation. اینجا به حساب چی نشان میده؟ ملکیت it shows your obligation means اینجا مجبوریت یا فرض تو رو نشان میده، وظیفه و مکلفیت تو رو نشان میده. مثلا ما میگیم باید. Have got and have to means باید. مثلا we have got to take my mother back to the hospital a week on Friday. یا we have to. مثلا میگم که I have got to go home. ما باید خانه برم. American English, American people, okay, we have to go home. ما باید خانه برم. Have to means باید. Have got to means باید. هر دوشان these two one have the same sense, the same meaning. But have got to is used in British English and have to is used in American English. دیگه از نگاه adjective and adverbs they have differences too. از نگاه صفات و قیود هم از خود تفاوت‌های خود دارن. مثلا in American English, for example, the word really and real, okay? مثلا that is real funny. That is real funny in British preferred from really. از really کده اینجا در British English ما از real استفاده میکنیم. اما در American English کس میگه it was a real good movie. British preferred from really good film. پس اینجا یک موضوع که از یک قسمت
گفتم ریال زیادتر استفاده میکنن. موضوع چی؟ بریتیش انگلیش موکس. بازم در قسمت امریکن انگلیش انگلیسی امریکایی که از دوست عزیز باز من میشه که شما چی بکنین؟ از ریال استفاده بکنیم و هم از ریلی. کدام تفاوت وجود نداره دوستان عزیز. خب موضوع بعدی ما کس ول اند گود و دی قسمت یک موضوع دیگه که میخوایم خدمتتون اشاره بکنم دوستا. دی قسمت ریال فانی است، سیس واقعا خنده‌دار است، اما در اینجا به خاطر مووی ریال است. اما در بریتیش گاز بازم در اینجا چی رو استفاده میکنه؟ preferred really good film. در اینجا بازم یعنی انگلیسی بریتانیایی که است بازم ریلی استفاده میکنه. هر جاها سنس مختلف داره، یعنی مفهوم مختلف داره، جاهای مختلف استفاده میشه. موضوع بعدی ما که است well and good است. American English often use good where British prefer well. American زیادتر good استفاده میکنه اما بریتانیایی well. مثلا چی میگیم؟ I'm good. British prefer I'm well or I'm fine. کسایی که امریکایی هستن میگن I'm good و کسی که بریتانیایی باز ما میگن I'm well or I'm fine. It all worked out real good. British preferred from really well. خب اینجا بازم مثلا American really good, real good و اینجا بازم British چیز استفاده میکنی really well دوست عزیز. موضوع بعدی ما دی قسمت next issue is about tag questions. Tag questions are short questions of the sentence which are used for emphasizing and confirmation. ما tag question هم میگیم که یعنی tag question یک سوال کوتاه هست که به خاطر emphasizing تاکید و یا به خاطر تصدیق استفاده میشه. مثلا میگیم he's a student. He's a student. او یک شاگرد است. Is not he? آیا او نیست؟ ببین به خاطر تایید ما، به خاطر تاکید ما. آیا نیست؟ They don't watch TV. آنها تلویزیون نمیبینن. Do they؟ آیا نمیبینن؟ آیا میبینن؟ متوجه این به خاطر confirmation است. اما American use tag questions too but less often than British. اما در بریتانیایی انگلیسی بریتانیایی دوستان نهایت عزیز they do not use tag questions a lot, okay? But in American English they use tag questions for better understanding, for emphasizing or confirmation, guys. Okay, these were all differences of varieties that we had between American and British English, guys, okay? Therefore, guys, this was the last slide. When you stop the video, guys, study all these following or those following issues. Those were taught by me. Okay, study with your own self completely, perfectly. Okay, and practice it. Got okay? Practice. Practice make you master. Did you get the point? Okay. Nothing is going to be perfect and fair to you guys without practice. هیچ چیز بدون practice ناممکن است دوست عزیز. Okay. فهمیداش انشالله. با خود کار بکنین انشالله. با امید دیدار. خدا نگهدار. Have a ball.